सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरदीप सिंह हरनीत ओवरसीज पाथवे एजुकेशन तो मैं अज लाइव हाँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों ते। अज का लाइव का टॉपिक साडा हैगा यूके, हाउ टू सैटल इन यूके इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट। नॉर्मल इत्थों सारे बच्चे यूके जाते हैं फॉर एज ए स्टूडेंट वीज़ा ते, बट मैं जिहड़ा अज टॉपिक तुहाडे नाल लैके आया, असीं यूके जा सकते हाँ। मतलब अगर असीं स्टूडेंट नहीं भी हैगे तां, स्टूडेंट नहीं भी हैगे तां मतलब की है कि असी कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, क्वालिफिकेशन साडी बहुत ज़्यादा नहीं हैगी। असी क्वालिफिकेशन के नाल नाल अगर असी ये लैके चलते हैं कि असी यूके जाना चाहते हैं, आयल्स भी बहुता ज़्यादा असी नहीं करना चाहते एंड असी ये देखना चाहते हैं कि असी सैटल किद्दां हो सकते हैं यूके। और इस तरह के बहुत सारे, अगर मैं इस वेले मैं खोलिया होया ईवन दो अज भी साडे दो स्किल वर्कर वीज़ा के वीज़ा आए हैं हैल्थ केयर वर्कर के अंदर। सो पहला तो मैं गल करा कि यूके अगर मेरे नाल ही वैबसाइट खुली हुई है gov.uk, तुसी भी चेक कर सकते हो जो असीं गल करांगे। और ये सब तो पहला आंदा इफ अगर यूके दे विच सैटल होने नूं यूके नूं कहंदे इन ILR इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब तुसी हमेशा लिए उत्थे रह सकते हो। ਉਹਦਾ सब तो पहला हैगा कि तुसी किहड़े तरीके दे नाल विदाउट इंटरव्यू ऑफर नहीं है। सर विदाउट इंटरव्यू स्टूडेंट वीज़ा की अगर गल करते तो मेरे को कुछ ऑप्शनस आई हैं। 5.5 बैंड 2019 पास आउट के नाल तुसी कुछ यूनीवर्सिटीज़ हैगियां जिहड़ियां सानू ऑफर लैटर दे सकदियां विदाउट मतलब फाउंडेशन के नाल, मतलब विदाउट इंटरव्यू है बट दैट इज़ फाउंडेशन। मतलब जो बैचलर डिग्री गल करते हैं फिर 4 साल की बैचलर डिग्री होएगी। कुछ ऑप्शनस होर असी थोड़े दिन तक मैं स्टूडेंट वीज़ा ते दोबारा लाइव होऊंगा। अज का जिहड़ा लाइव है सैटलमेंट का, अगर कि असी एज ए सैटल होना चाहते हैं यूके तो साडे कोल किहड़े ऑप्शनस हैगियां यूके। पहली गल तो मैं ये दसदा पाया कि जेडे बहुत सारे मेरे को अज भी इदां दे बंदे आते जो असीं उन्होंने कहने कि यार यूके तुसीं अप्लाई करो स्टूडेंट वीज़ा की, तो दे आर स्टिल उन्होंने दिमाग 'च हुई है कि यूके सैटलमेंट के प्लान नहीं है, स्टिल उन्होंने दिमाग 'च हुई है कि यूके पक्के नहीं करता। जो असी कैनेडा जाना जी, बैंड ओवरऑल 6 है, 1 तो 5.5 है, मैं कहना यार कैनेडा तुहाडा वीज़ा नहीं होना, यूके चल जाओ भाई, यूके तो पक्के नहीं करता। हुण ये नॉर्मल हरेक बंदे की जुबान ते है कि यूके पक्के नहीं करता, बट ये एड्डा वड्डा इस वेले एड्डा वड्डा जिहनूं कहंदे आ कि बंदे की लैक ऑफ नॉलेज है कि यूके बिल्कुल पक्के करता। यूके जदों दे ब्रैगजिट होया, जदों दा यूके ने दोबारा स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट किया, यूके बिल्कुल पक्के करता। हुण क्वेश्चन है गुरी हुणां दा बीटेक 2018 विदाउट ISW। मेरा अगर तुसीं ये लाइव पूरा सुनोगे तो तैनूं तुहानूं इहदा आंसर आटोमैटिकली मिल जाएगा कि मैं की कहना चाहना मैं तुहानूं। यूके इस वेले यूके दे विच सैटलमेंट प्लान हैगे। सब तो पहला इन्हां दे gov.uk दी असीं वैबसाइट ते जांदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, फैमिली इन यूके है, ਜਾਂ लिव परमानेंटली इन यूके। एक इन्हां दा लिंक है उत्थे लिव परमानेंटली इन यूके। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ क्लिक करते हैं, वो कहते हैं कि सैटलमेंट के ਜਿਹੜੇ प्लान है कि तुसीं देखो कि की तुसीं सैटल हो सकते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ऑप्शनस हैगियां। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ क्लिक करते हैं, यस वो कहते तुसीं सैटल हो सकते हो, किहड़े तरीके हैगे आ। You must usually have lived and worked in the UK for 5 years। अगर तुसीं 5 साल यूके दे विच काम कर लिया, मतलब 5 साल काम करना मतलब है कि अगर तुसीं यूके दे विच 5 साल लई टैक्सेबल काम कर लिया, वाइट काम कर लिया, नॉट इन कैश। इफ यू हैव ए Tier 1 वीज़ा इट कैन बी 2 और 3 ईयर। अगर तुसीं Tier 1 दे विच Tier 1 ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ PR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 3 ਈਅਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਮੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ डिपेंड्स ऑन वैदर यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 7-8 ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Tier 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਾਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਟੀਅਰ 1 ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਵ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈਵ ਏ ਟਰਕਿਸ਼ ਵਰਕਰ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਆਰ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵੈਂਟ ਇਨ ਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ +2 ਕੀਤੇ ਨੂੰ 7 8 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਬੀਟੈਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਕੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ। ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, COS ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆ, 11 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, 38 ਈਅਰ ਹੈ ਧੀਰਜ ਕਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ +2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੌਬ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਜਸਟ 7-8 ਡੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, IELTS ਨੀਡ ਔਰ ਨਾਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। Dheeraj, money can't be tell on live. There must be the good expenditure. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਔਰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो कोई भी बंदा अगर 10+2 की है और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है और
ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। क्वेश्चन है 3 मंथ का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी अकाउंट में एक्सपीरियंस चाहिए। किस 3 मंथ का एक्सपीरियंस थोड़ा की हैगा? यू हैव नॉट मैंशन ओवर देयर कि आपका एक्सपीरियंस है क्या 3 मंथ में। धीरज थैंक यू वेरी मच। फोन नंबर सानू इनबॉक्स करो। एक चीज़ मैं होर जरूर कहना चाहूँगा, अपने लाइव दे विच सानू बहुत सारे कमेंट इदां दे आंदे आ, आई एम इंटरस्टड, आई एम इंटरस्टड, आई एम इंटरस्टड। सो प्लीज़ बहुत सारिया चीज़ां हैगियां जिहड़ियां असीं 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। सो विजिट करो ऑफिस दे विच, ऑफिस का माहौल देखो, ऑफिस दे विच आके गल करो साडे नाल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਰਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਪਰ ਟਰਸਟ ਮੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੱਸੀ ਮਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਰ ਮਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਲੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲੋਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ। ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਯੂਕੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੁਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਟੂਡੇ ਵੀ ਗੋਟ 2 ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਨ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਟ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਾਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ, ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵੈਂਟ ਇਨ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ 10 to 6। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ANM ਨਰਸਿੰਗ IELTS ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ? ANM ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਨ ਵੀ ਕਨਵਰਟ UK ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ? UK ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੈਨ UK ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UK ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ IT, ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਦਿਸ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਫਟਰ 10+2 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ UK ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ IT ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर UK ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ UK ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਦੈਨ UK ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨੇਪਾਲੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਓਪਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੇ ਕੈਨ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫਟਰ 47 ਇਅਰਸ 47 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ UK 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ UK ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਗਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ UK ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਤੇ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ, ਦੇ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਮਾਸਟਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਚਲਰ ਲਈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫੀਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਪਰ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ
ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਆਪਣਾ। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन आकाशदीप। और आई वुड लाइक कि तुसी मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੈਵ 1-to-1 ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। so that ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 year of experience in ਸਾਈਡ ਬੂਮ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਯੂਕੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। I have submitted my resume also earlier but not got any update। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਸਪੇਅਰ ਕੱਢੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 55 ਏਜ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦਾ ਏਜ ਬਾਰ, ਸੋ 45-46 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ। 55 ਵਾਲੇ ਏਜ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਅਮਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, +2 2022 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ CBSE ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਸਕੋਰਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਵੀ ਕੈਨ ਆਫਰ ਯੂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, all the payment after visa, even though no processing fees in before, matlab not to pay any single rupees to earn overseas pathway education। so hopefully a live ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। I would like ਕਿ thank you very much, I would like to say thank you very much ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਯੂਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੋ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖਰਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੌਬ ਕਰੋ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੋਪ ਨੈਨੀ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10+2 ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਸੇਇੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਯੂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, 15 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, 20 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਟ ਆਪ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਟਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ gov.uk। ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ government.uk ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ UG ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ UG ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਿਲਕੁਲ +2 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ 5.5 ਬੈਂਡ UG ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਫॉर ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 2013 ਚ +2 ਕੀਤੀ, 18 ਚ ANM ਸਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ, 5 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 5 ਬੈਂਡ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ UK ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਫॉर ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।